మీకోసం వచ్చాను. Now it is AC. The phase difference between EMF and current in resistor is 0 degrees, and in inductor EMF leads current by 90 degrees. In capacitor EMF lags current by 90 degrees. The formula for reactance of inductor is HL is equal to omega L, whereas HC is equal to 1 by omega C. If I draw the graph between HL and omega, it is a straight line passing through origin, and if I draw the graph between HC and omega, it is a rectangular hyperbola. Resistance does not depend upon omega, it is a straight line parallel to omega axis. And at resonance, this is very important, at resonance XL is equal to HC. Substitute the formulas, then you are going to get resonance frequency is equal to 1 by 2 pi root LC. At resonance, current is maximum, impedance is minimum, and it behaves like a purely resistive circuit. Therefore, the phase difference between current and EMF is 0 degrees. And also you go through these formulas. This is Raj Satish Babu, Darts Medical Academy. Come on. 4 marks kavalante igo electromagnetic waves okati unnadi chudandi. All electromagnetic waves always move with a velocity equal to velocity of light, that is equal to 3 into 10 power 8 meter per second in vacuum. And the formula for energy of any electromagnetic wave is given by hc by lambda, or h nu is the frequency, and hc nu bar is a wave number, and it is also equal to pc, where p is the momentum. And the electromagnetic waves will be always vary in the mutually perpendicular place. If this is the electric field and this will be the magnetic field and this will be the velocity of it. దీన్ని గుర్తుంచుకోవాలంటే ఒక చిన్న డాన్స్ నేర్చుకోండి. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా అంటే మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సి ఇది దిగితే ఇది ఇటు రావాలి, సి అడే పోవాలి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. లేదా సి బార్ ఇస్ ఆల్వేస్ ప్యారలల్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సి బార్ డైరెక్షన్ అడుగుతారు. సి బార్ ఇస్ ఆల్వేస్ ప్యారలల్ టు ఈ బార్ క్రాస్ బి బార్. అంటే ఒకవేళ యూనిట్ వెక్టర్ మెథడ్ లో ఇస్తే కనుక ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్, ఈ ఆరోస్ చూడండి. ఐ క్రాస్ జే వచ్చేసి మిగిలింది కే క్యాప్, జే క్రాస్ కే వచ్చేసి మిగిలింది ఐ క్యాప్, కే క్రాస్ ఐ వచ్చేసి మిగిలింది జే క్యాప్. ఒకవేళ రివర్స్ అయినాయి అనుకోండి, జే క్రాస్ ఐ అనుకోండి, అప్పుడు మైనస్ కే క్యాప్ అనండి. ఒకవేళ కే క్రాస్ జే కావాలనుకోండి, మైనస్ ఐ క్యాప్. అలా సి బార్ డైరెక్షన్ మీరు యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బై యూజింగ్ ఈ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఆర్ యూనిట్ వెక్టర్ మెథడ్. అండ్ ద ఫార్ములా ఫర్ సి is always equal to E naught by B naught. These are the peak values of electric field and magnetic field, and C bar is perpendicular to both E bar and B bar. And very very important is phase difference adugutar. The phase difference between electric field and magnetic field is always equal to 0 degrees. But E bar and B bar always vary in mutually perpendicular planes. వేరీ ఇన్ ప్లేన్స్ అడిగితే మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ అనాలి, లేదా ప్లేన్స్ మధ్య యాంగిల్ అడిగితే 90 డిగ్రీస్ అనాలి. లేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అడిగితే మాత్రం 0 డిగ్రీస్. దీనికి వేయకండి. అలానే ద రేషియో ఆఫ్ కంట్రిబ్యూషన్స్, దాని ఎనర్జీ డెన్సిటీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే రేషియో అంతా ఈక్వల్ అంటే 1:1, లేదా the ratio of contributions by both the fields అని అడుగుతాడు, లేదా the ratio of energy of electric field and magnetic field అడుగుతాడు. For both the answers is 1:1. And the formula for C naught, that is velocity of light in vacuum, velocity of light in vacuum can be written as 1 by root of mu naught epsilon naught. This is permeability of free space and this is permittivity of free space. And velocity of light in medium can be written as 1 by root of mu m epsilon m. And ఈ రెండింటిని రేషియో చేస్తే కనుక we are getting mu r epsilon naught, that is relative permeability and relative permittivity of the medium. Relative permittivity can also be written as K, where K is nothing but dielectric constant. ఒకసారి మన క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు, ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇది అవసరం లేదు. ఈ సీక్వెన్స్ బట్టి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేసుకోవచ్చు. అందరికంటే లెస్ వేవ్ లెంత్ అండ్ మోర్ ఎనర్జెటిక్ రేస్ వచ్చేసి గామా రేస్. వేవ్ లెంత్ ఏమో అసెండింగ్ ఆర్డర్, ఎనర్జీ ఏమో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్, విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్, ఇవి గుర్తు పెట్టుకోండి, లేదంటే మీ ఇష్టం. అండ్ ఇంకో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఒకవేళ హార్డ్ గా ఇచ్చినా సరే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ నాకు పోవడానికి వీలేదు, పక్కా 4 మార్క్స్ కావాలన్నారు కదా. ఒకవేళ హార్డ్ గా ఇస్తే కనుక దీంట్లో వైర్ లో పోయే కరెంట్ కండక్షన్ కరెంట్ అంటాం, కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఉన్న కరెంట్ ని డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అంటాం. ఇది ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది, ఇది కూడా అంతే వాల్యూ. ఒకవేళ వైర్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అడిగితే 0, కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ లో కండక్షన్ కరెంట్ అడిగితే 0. బట్ కండక్షన్ కరెంట్ ఇన్ ద వైర్ is also numerically equal to displacement current between the capacitor plates. And ఒకవేళ ఆంపియర్స్ రూల్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో అడుగుతారు. ఆంపియర్స్ రూల్ అడిగితే ఇంటిగ్రల్ B bar dot dl bar is equal to mu naught times I enclosed. ఆంపియర్స్ ప్లస్ మ్యాక్స్వెల్ ఇద్దరు కలిపాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ప్లస్ కలుపు, కండక్షన్ కరెంట్ ప్లస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. ఇవంతా కూడా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. పక్కా చెప్తున్నా, దీన్ని 10 టైమ్స్ మినిమం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక్క 2 నిమిషాలు చూస్తే కనుక 100% 4 మార్క్స్ వస్తాయి. బాండ్ మీద రాస్తారా, గుర్తుంచుకోండి. మెజర్మెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎంత అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్. సో 2, 3, 4, 5, 6, దీంట్లో ఒక్క 0 కూడా లేదు కాబట్టి 5 ఉన్నాయి. ఒకటి 0 మధ్యలో వచ్చినా సరే దాన్ని కూడా కౌంట్ చేసుకోవాలి, అలా 6 ఉన్నాయి. 10 పవర్స్ ఎన్ని వచ్చినా సరే దాన్ని కౌంట్ చేసుకోకూడదు, దాని పక్కన ఉన్న నెంబర్స్ మాత్రమే కౌంట్ చేసుకోవాలి, 4. ఒకవేళ నెంబర్ అనేది మోర్ దాన్ 1 ఉంది అనుకోండి, 32.00, పక్కన ఉన్న జీరోస్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. కాబట్టి 1, 2, 3, 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఒకవేళ నెంబర్ లెస్ దాన్ 1 ఉంది, లెస్ దాన్ 1 అంటే అర్థం ఏంటి, 0 పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఈ 0, 1 ఉన్నా 2 ఉన్నా ఇవి కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓన్లీ తర్వాత లాస్ట్ కి వచ్చే నెంబర్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. సో అది నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఒక్క క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎడిషన్
రెండు ఇస్తాడు, ఒక చాక్ పీస్ ఇస్తాడు, దాని పక్కన ఇంకో చాక్ పీస్ పెట్టి అంటాడు మొత్తం లెంత్ ఎంతరా అంటాడు. అంటే ఎడిషన్ చేయాలి. ఎడిషన్ కదా సార్ చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్నా కాదు, ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అప్లై చేయాలి. సో రూల్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ చూడండి. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి? 2. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. అంటే లీస్ట్ ఎంత? పాయింట్ తర్వాత 2, పాయింట్ తర్వాత 5. 2 లీస్ట్ కదా. ఆన్సర్ లో కూడా పక్కా పాయింట్ తర్వాత 2 ఉండాలి. మీకు 100% ఒకటే ఆప్షన్ లో పాయింట్ తర్వాత 2 ఉండేటట్లు ఇస్తాడు. కాబట్టి అది టిక్కు పెట్టేది, ఏమీ చూడక్కర్లేదు. సరే మన గ్రహచారం బాగోక ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 2 ఉన్నాయి కదా, దీన్ని పాయింట్ తర్వాత 3 ఉంచుకో. అంటే 5 ఉన్నా 3 ఉంచుకో, 6 ఉన్నా 3 ఉంచుకో, 7 ఉన్నా 3 ఉంచుకో, 3 ఉంచుకుంటే 3 ఉంటే ఎట్లాగో 3 ఉంచుకుంటాం. కాబట్టి ఈ రెండింటి అయితే ఈ 3 ఉంచుకునేటప్పుడు ఈ 4వ దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలంటే 8 ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. దేన్నైతే రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నావో దానికంటే అది గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే కనుక దానికంటే ముందు ఉన్న డిజిట్ ని 1 ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. అది లెస్ దాన్ 5 అయితే కనుక దీన్ని ఏమి చేంజ్ చేయకూడదు. ఈక్వల్ టు 5 అయితే కనుక అప్పుడు దీన్ని చూడాలి, ఆడా ఈవెనా. ఆడైతేనేమో 1 పెంచు, ఈవెన్ చేయి. ఈవెన్ ఉంటే ఇంకేం చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఈవెన్ అంటేనే మంచిగా ఉండడం కదా. ఆడుంటే ఈవెన్ మంచిగా చేయాలి, ఈవెన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్లా 8 మోర్ దాన్ 5 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 4.568 యాడ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. కానీ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఉండాలని చెప్పాను? 2 ఉండాలి. అంటే దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇది 8 అంటే మోర్ దాన్ 5 కాబట్టి ఇది 1 పెంచాలి. ఇది ఆన్సర్. మల్టిప్లికేషన్స్ కూడా అడుగుతారు. సిమిలర్ రూల్, మల్టిప్లికేషన్ కూడా సిమిలర్ రూల్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇందాక డెసిమల్ ప్లేసెస్ పట్టించుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ పట్టించుకోవాలి. మాస్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్? 3. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. ఆన్సర్ లో 3 ఉండాలి, ఎందుకంటే లిస్ట్ 3 కదా. ఆన్సర్ లో 3 ఉండాలి. ఒకటే ఆప్షన్ లో 3 ఉన్నాయి అనుకో, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఇక అదే పెట్టేయచ్చు. లేదు మూమెంట్ అన్నాడు, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఇది 3 ఉన్నాయి, నో చే. ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 వరకు ఎలవడం అన్నాను కదా. అంటే 1 2 3 4 అంటే దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. వీడెవడు 5 కన్నా తక్కువ ఉన్నాడు కాబట్టి దీన్ని ఏమి చేయక్కర్లేదు. మల్టిప్లై చేసి ఇది వచ్చింది. బట్ ఆన్సర్ ఎన్ని ఉండాలి? ఓన్లీ 3 ఉండాలి కదా. కాబట్టి దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. అంటే ఆన్సర్ 154. ఇది రెండో క్వశ్చన్. సో 2 క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. దాదా ఇప్పుడు ఒక ఎర్రర్స్ చాలా 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 ఈజీ క్వశ్చన్ అండి. ఈ క్వశ్చన్ వస్తే దాని ముందు ఎగిరి గంట వేసేది మళ్ళీ రండి. సో x = AB². దీంట్లో పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ కలుపుకోండి. అంటే ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండాలి, ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నా అది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండాలి. A కి పవర్ ఎంత ఉంది? 1. B కి పవర్ ఎంత ఉంది? 2. దట్స్ ఇట్. 1 ఇంటూ దీంట్లో ఎర్రర్, 2 ఇంటూ దీంట్లో ఎర్రర్. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. మాస్ లో పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ లో పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇచ్చాడు. మాక్సిమం పాజిబుల్ ఎర్రర్ కైండ్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ అసలు నెగిటివ్ అసలు చేయకండి. కైండ్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ½ mv². హాఫ్ అనేది ఏంటి? ఎర్రర్ ఉండదు దాంట్లో, అది మెజర్డ్ వాల్యూ కూడా కాదు, అది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఎర్రర్ ఉండదు. దాని పక్కన పడేది. K is directly proportional mv². సో పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ K ఈక్వల్ టు దీని పవర్ ఎంత ఉంది? 1 ఇంటూ దాంట్లో పర్సెంటేజ్ ప్లస్ 2 ఇంటూ దీంట్లో పర్సెంటేజ్. సో 1 ఇంటూ దీంట్లో 1 ఇచ్చాను, 2 ఇంటూ దీంట్లో 3 ఇచ్చాను, 7%. ఒకవేళ టైం పీరియడ్ లో ఇచ్చాడు, లెంత్ ఇచ్చాడు, G అడిగాడు. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సింపుల్ పోయింది. మనం ఏదైతే కనుక్కోవాలో దాని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తేవాలన్నాను. సో అప్పుడు ఫార్ములా వచ్చి G = 4π² L/T². వీడెట్టా కాన్స్టెంట్ కూడా పక్కన పడాయి. అప్పుడు G is proportional to L/T². పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ G కెన్ బి రిటన్ దీంట్లో పవర్ 1 ఇంటూ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ L ప్లస్ దీనికి పవర్ 2 ఇంటూ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ T. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇది వచ్చింది. ఇక లాస్ట్ వన్ ఇంకో క్వశ్చన్, వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ స్క్రూ గేజ్. డైరెక్ట్ గా లీస్ట్ కౌంట్ అడుగుతాడు. ఇంకా ఎక్కువ దూరం పోడు. ఎక్కువ దూరం పోతే కనుక కొంచెం స్టాండర్డ్ ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు. సో పక్కన సో లీస్ట్ కౌంట్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఫార్ములా మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ మైనస్ VSD. డైరెక్ట్ ఫార్ములా మన MSD మైనస్ 1 VSD రాసేయచ్చు. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఈచ్ MSD ఈజ్ ఈక్వల్ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ 1 mm సమానం అయితే 9 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ ఆర్ కోయిన్సిడింగ్ విత్ 10 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్. దెన్ లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత? లీస్ట్ కౌంట్ ఫార్ములా ఏంటి? MSD మైనస్ VSD కావాలి. దాన్ని కూడా MSD లో కన్వర్ట్ చేయాలని ఇది తీసుకురా. అప్పుడు ఏమైతుంది? VSD బదులు 9/10 MSD. MSD కామన్ తీస్తే 1 - 9/10 అంటే 1/10. MSD ఆల్రెడీ ఎంత ఇచ్చాను? 1 mm. సో 0.1 mm. లేదు సార్ నాకు ఇదంతా వద్దు అన్నారు అనుకోండి, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఈ 1 mm ఎట్లా ఇక్కడ పెడతాం, ఇచ్చింది అదొకటే కాబట్టి 1 mm ఇక్కడ పెడతాం. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఏదైతే 2 నెంబర్లు ఇచ్చారో ఆ 2 నెంబర్లు తీసేయి, పెద్ద దాంట్లో తక్కువ దాంట్లో తీసేయి, ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ పెట్టు. సో ఇక్కడ ఏంటి? పెద్దది మైనస్ చిన్నది బై పెద్దది ఇంటూ 1 mm 0.1 mm. అదే స్క్రూ గేజ్ అనుకోండి, లీస్ట్ కౌంట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా పిచ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ స్కేల్ డివిజన్స్. పిచ్ అంటే అర్థం ఏంటి? సర్క్యులర్ స్కేల్ ఉంటుంది కదా, ఒక రింగ్ ఒక రొటేషన్ తిప్పుతాం, ఎంత ముందుకు పోతుంది దాన్ని పిచ్ అంటారు. జనరల్ గా 100 ఉంటాయి డివిజన్స్, 100 సర్క్యులర్ స్కేల్ డివిజన్స్ ఉంటాడు. ఇలా ముందుకు పోతున్న కొద్ది 1 mm ముందుకు పోతుంది. అంటే పిచ్ 1 mm. ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి? 100. 1/100 mm అంటే 0.01 mm. ఒక దాన్ని సెంటీమీటర్ లో మారిస్తే బై 10 అయ్యండి, అది వస్తుంది, సెంటీమీటర్ లో వస్తుంది. లేదా 50 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. ఎలా ఇచ్చారంటే 2 రొటేషన్స్ కొట్టే లోపు అది 1 mm ముందుకు పోయింది. అంటే పిచ్ అంతా 1 mm, బట్ ఎన్ని రొటేషన్స్?
2 రొటేషన్స్, ఒక్కొక్క రొటేషన్స్ 50 డివిజన్స్ అన్నాడు అనుకోండి, టోటల్ 100 డివిజన్స్, మళ్ళీ 1 mm by 100 డివిజన్ అలా చేయాలి. ఓకే, డెఫినెట్ గా వీటన్నిటిలో కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండండి, 100% 4 మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి. సో ఎనీవే, ఆల్ ద బెస్ట్. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రాయల్ సతీష్ బాబు టాటా మెడికల్ అకాడమీ. కోరికలు తీర్చడానికి దేవుడు అక్కర్లేదు, దైవ దూతగా నేనున్నాను. చూడండి, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ 4-5 క్వశ్చన్లు వస్తాయి, దీని నుంచి ఏదో ఒక 2 క్వశ్చన్లను పక్కా. ఫస్ట్ వైర్ ఈస్ స్ట్రెచ్డ్ అంటాడు లేదా డ్రాన్ అంటాడు. స్ట్రెచ్డ్ అన్నా డ్రాన్ అన్నా రెసిస్టెన్స్ ఏమైతుంది అనే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు పర్ఫెక్ట్ గా. అప్పుడు ఆర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్. ఫార్ములా అయితే ఆర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్. న్యూమరికల్ గా ఎలా అడుగుతాడు అంటే లెంత్ డబుల్ అయింది, అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఏమైతుంది అంటాడు. డబుల్ అంటే ఏంటి? 2 times. లెంత్ బదులు 2 పెట్టు, అప్పుడు ఆర్ బికమ్స్ 2 square అంటే 4 times అవుతుంది. లెంత్ ట్రిబుల్ అయింది, ట్రిబుల్ అన్నా ఒకటే, 3 times, అప్పుడు ఆర్ ఏమైతుంది? 3 square అంటే 9 times అవుతుంది. అలా చేయాలి. ఒకవేళ పర్సంటేజెస్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, చిన్న పర్సంటేజ్ 0.1, 0.2, 2, 3, 4 అలా అనమాట, 10 దాటకుండా పర్సంటేజ్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆల్రెడీ నిన్న మెజర్మెంట్స్ లో నేర్చుకున్నాం కదా, అట్లానే ఇక్కడ పవర్ అల్లా పక్కకు వస్తుంది. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఎల్. ఒక లెంత్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 0.1% అన్నాడు, అప్పుడు 2 into 0.1, 0.2% అలా చేయాలి. అది ఒక క్వశ్చన్. దెన్ థియరీలో చాలా సార్లు అడుగుతాడు స్టేట్మెంట్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అలా అడుగుతారు కదా. అలా కిర్చాఫ్స్ జంక్షన్ రూల్ అన్నా, కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా అన్నా ఒకటే. దట్ ఈస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్, అదొక స్టేట్మెంట్. కిర్చాఫ్స్ క్లోజ్డ్ మెష్ రూల్ ఉన్నా, కిర్చాఫ్స్ క్లోజ్డ్ లూప్ రూల్ అన్నా, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ రూల్ అన్నా, కిర్చాఫ్స్ సెకండ్ లా అన్నా అన్ని ఒకటే. దట్ ఈస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. 2 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి కదా. కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా అప్లికేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది రాగానే మీరు ఎగిరి కంటెంట్ ఫస్ట్, తర్వాత సంగతి. సో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ కూడా అవుట్ గోయింగ్ అంటే ఏ జంక్షన్ తీసుకున్నా సరే ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఎంత వస్తుందో అవుట్ గోయింగ్ అంత పోవాలి. ఒకసారి చూద్దాం, ఇక్కడ కరెంట్ అడిగాడు అనమాట. ఈ జంక్షన్ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 4 వస్తుంది, జూన్ 4 వస్తుంది, 3 కూడా వస్తుంది, 2 వస్తున్నాయి, మొత్తం 7 వస్తుంది. 7 వస్తుంటే 1 పోయింది, ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? 6. కాబట్టి ఇది 6 amperes. I1 అయిపోయింది కదా. ఓకే, ఈ జంక్షన్ చూద్దాం. ఎవరెవరు వస్తున్నారు చూడు. 1 వస్తాడు, 2 పోయింట్ 6 పాయింట్ అంటే అవుట్ గోయింగ్ ఎంత ఉంది? 8 ఉంది. అవుట్ గోయింగ్ ఎక్కువ ఉంది, 8 ఉంది, కానీ వచ్చేది 1 ఉంది. ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 7. కాబట్టి I2 వాల్యూ ఇలా రావాలి, 7. కాబట్టి చెక్ చేసుకో, ఇది 7, 1, 8, 2, 6 పోయింది. అలా చేయాలి. అలానే ఇక్కడ కూడా చూద్దామా, కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా. ఈ జంక్షన్ చూడు, ఇటు 10 వచ్చింది, ఇటు 2 వచ్చింది, 10 పోయింది 2, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది 8, కాబట్టి ఇది 8 amperes అవ్వాలి. ఈ జంక్షన్ చూడు, 6 వచ్చింది, 8 వచ్చింది, మొత్తం 14 వచ్చింది, 14 పోవాలి కదా, 14. ఈ జంక్షన్ చూద్దాం, అటు 14 వచ్చింది, 1 పోయింది, అంటే ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 13. ఇది 13 amperes. ఈ జంక్షన్ చూడు, 13 వచ్చింది, 2 వచ్చింది, 2 వచ్చినాయి, అప్పుడు ఎంత పోవాలి? 15 amperes. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ జంక్షన్ లైన్ సార్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. ఇకపోతే కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా, కొంచెం ముందుకు పోతే కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా ఇస్తాడు. అది కూడా సింపుల్ కాబట్టి చెప్తున్నా అనమాట. ఇది సర్క్యూట్, VA మైనస్ VB అడిగాడు, కరెంట్ ఇటు పోతుంది కదా. కరెంట్ ఎటైతే పోతుందో ఒకటే దారి ఉంది కరెంట్, కాబట్టి ఇక్కడ 2 amperes అయితే ఇక్కడ 2 amperes, ఇక్కడ 2 amperes. కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్, కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టుకో, ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకో, ప్లస్ మైనస్ ఆల్రెడీ పెట్టేశారు. సో కాబట్టి ఇది VA మైనస్ VB అడిగాడు కదా. ఇది X అనుకుందాం, పొటెన్షియల్ యూనిట్ ఏంటంటే వోల్ట్. ఇది వోల్టుల్లో ఉంది, ఇది వోల్టుల్లో ఉంది, కాబట్టి దాన్ని గెలకండి. ఇది ఓముల్లో ఉంది కాబట్టి ఆంపియర్ తో మల్టిప్లై చేయండి, ఓముల్లో ఉంది కాబట్టి ఆంపియర్ తో మల్టిప్లై చేయండి, ఓముల్లో ఉంది కాబట్టి ఆంపియర్ తో మల్టిప్లై చేయండి. కాబట్టి ఇది X అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్లస్ నుంచి మైనస్ కి వచ్చాను, అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి వచ్చాను. తగ్గానా పెరిగానా? తగ్గాను. అంటే లాసా గెయినా? లాస్. అంటే ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్ చేయాలి. ఎంత మైనస్ చేయాలి? 2 2s 4 అయ్యా, బీజ్ కూడా అయ్యా, 2 2s 4 అంటే ఇది X అయితే 4 పోయింది, అంటే X మైనస్ 4. ఇక్కడికి రా, మళ్ళీ ఇక్కడ అడ్డం వచ్చింది బ్యాటరీ. మళ్ళీ బ్యాటరీ ఫస్ట్ హై పొటెన్షియల్ తగ్గింది, ఇది లో. హై నుంచి లోకి వచ్చానంటే తగ్గాను, అంటే తీసివేయాలి. ఎంత తీసివేయాలి? 6 వోల్ట్ తీసేయాలి. ఆల్రెడీ వోల్ట్ లో ఉంది కాబట్టి దానికి వెళ్ళకద్దన్నా. 6 వోల్ట్. X మైనస్ 4 మైనస్ 6 అంటే ఎంత? X మైనస్ 10. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేయి, మళ్ళీ ప్లస్ నుంచి మైనస్ కి వచ్చాను, తగ్గాను. ఎంత తగ్గాను? 2 4 2 into 4 అయ్యా, 2 into 4 2 4s 8 తగ్గాను, అంటే X మైనస్ 10 మైనస్ 8 అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? X మైనస్ 18. మళ్ళీ ఇక్కడికి రా, అడ్డం వచ్చాడు కాబట్టి. ఈసారి చూడు, మైనస్ ఫస్ట్ వచ్చింది, ప్లస్ తర్వాత వచ్చింది, అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువ పోయాను, చిన్న పుల్ల నుంచి పెద్ద పుల్లకి పోయాను, అంటే పెరిగాను. ఎంత పెరిగాను? 4 వోల్ట్ పెరిగాను, అంటే X మైనస్ 18 ప్లస్ 4 అంటే ఏమొస్తుంది? అప్పుడు X
-14. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చాను, డ్రాప్ అయ్యాను, ప్లస్ నుంచి మైనస్ కి వచ్చాను. ఎంత డ్రాప్? 2 3 6 పోయింది, అంటే x -14 -6 అంటే x -20. ఇప్పుడు రా అడిగింది ఏంటి? VA మైనస్ VB. VA బదులు ఎంత ఉంది? x ఉంది, మైనస్ VB బదులు ఎంత వచ్చింది? x -20 అనగా x - x ప్లస్ 20. x క్యాన్సిల్, ఆన్సర్ ఈజ్ 20 వోల్ట్. ఓకేనా? ఇది మీకు హోంవర్క్ చేసేయండి. ఎంత వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి దీనికి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే, ఇఫ్ P/Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/S అన్నా, బ్రిడ్జ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ అన్నా, దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ 0 అన్నా, అంటే గ్యాలనోమీటర్ కావచ్చు, ఎవరిని పెట్టినా డయోడ్ పెట్టిన ఎవరిని పెట్టి ఇక్కడ కరెంట్ 0 అవుతుంది ఎప్పుడు బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు కన్నా, లేదా ఇక్కడ పొటెన్షియల్ సేమ్ అన్నా ఒకటే. ఎందుకు? కరెంట్ పోవట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? కరెంట్ ఎప్పుడు పోతుంది? వెన్ దేర్ ఇస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇది హై ఇది లో ఉంది అనుకోండి, ఇటు వచ్చేది కరెంట్. ఇది హై ఇది లో ఉంది అనుకోండి, పైకి పోయేది. అసలు దీంట్లో కరెంట్ పోవట్లేదు అంటే వీడి ఒకటే పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నారు. దేర్ఫోర్ VB ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD అన్నా, IG ఈక్వల్ టు 0 అన్నా, బ్రిడ్జ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ అన్నా, P/Q అన్ని ఒకటే. అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 10 10 10 10. P/Q అంటే ఎంత? 10/10 1. R/S అంటే ఎంత? 10/10 1. కాబట్టి వీటిని పక్కన తీసేయి, లాగి తీసేసే. అప్పుడు ఏమైతారు? కరెంట్ ఇలా వచ్చింది కదా, ఈ రెండు సిరీస్ అంటే 10 + 10 20. ఈ రెండు సిరీస్ 10 + 10 20 20 20. వీళ్ళిద్దరు ఎలా ఉన్నారు? ప్యారలల్ లో ఉన్నారు. ప్యారలల్ లో ఉన్నారంటే ఫార్ములా ఏంటంటే R1R2/R1+R2. 20 × 20/20 + 20 10 వస్తుంది. ఇంకా షార్ట్ కట్ కావాలి అంటే ఏమీ చేయకుండా 10 10 10 10 ఉంటే ఆన్సర్ కూడా 10. 4 4 4 4 ఉంటే ఆన్సర్ కూడా 4. 20 20 20 20 ఉంటే ఆన్సర్ కూడా 20. ఏమీ చేయగలరు. డిఫరెంట్ ఉంటేనే దీన్ని లాగేసి వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేయి, తర్వాత కింద ఇద్దరిని కూడా యాడ్ చేయి, వీటిని యాడ్ చేస్తావు కదా, అప్పుడు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే R1R2/R1+R. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ దీంట్లో 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లో. బ్రిడ్జ్ ఈజ్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్ వెన్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ మన వచ్చింది. అలానే బ్యాటరీ ప్లేస్ లో గ్యాలనోమీటర్ పెట్టి గ్యాలనోమీటర్ ప్లేస్ లో బ్యాటరీని ఇంటర్చేంజ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ మారదు. ఇది ఇంకో కండిషన్. ఇకపోతే బ్యాటరీని ఇంటర్చేంజ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ మారదు. ఇది ఇంకో కండిషన్. ఇకపోతే ఈ మీటర్ బ్రిడ్జ్, ఇది వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అనేది 5 రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎప్పుడైనా 5 వచ్చినాయంటే గుర్తు పెట్టుకోండి, బట్టి వేగా అది వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అనుకోండి. దాని ఫార్మ్స్ చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ వీడు ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 Ω 10 Ω 10 Ω ఉన్నారు. ముగ్గురు ఎలా ఉన్నారు? సిరీస్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక లైన్ పెట్టారనుకోండి, ముగ్గురు ఎలా ఉన్నారు? ప్యారలల్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి 10 10. అప్పుడు 5 వచ్చాయి అంటే వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. P ఇది Q ఇది R ఇది S. P/Q = R/S. అప్పుడు వీటిని తీసేయచ్చు, వీళ్ళు లాగి పడేయచ్చు. అప్పుడు 10 10 10 10 ఆన్సర్ కూడా 10 అవుతుంది. ఇంకో ఫామ్ చెప్తున్నా వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కి, ఇది లాస్ట్ అనమాట. ఇలా ఇస్తాడు, ఇది A ఇది B, వాట్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నాడు. ఇది 10 ఇది 10 ఇది 10 ఇది 10 ఇది 10 ఇచ్చాడు అనుకోండి. 5 ఉన్నాయి కాబట్టి అది కూడా వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అంటే చూస్తే స్టాండర్డ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే ఇది వస్తుంది. అంటే ఇది P ఇది Q ఇది R ఇది S. వీడు డమ్మీ అయిపోతాడు. మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్ వచ్చింది. ఇక ఫైనల్ వన్ మీటర్ బ్రిడ్జ్. మీటర్ అంటే 1 మీటర్ లెంత్ ఉంటుంది, 100 సెంటీమీటర్. ఇది కూడా సేమ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. ఇది P ఇది Q అనుకోండి, ఇది R ఇది S. P/Q = R/S. దీన్ని బ్యాలెన్సింగ్ అని ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటాం. కాబట్టి ఇది L అయితే టోటల్ 100 సెంటీమీటర్ కాబట్టి 100 - L/100. ఇది 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 లేదా P/Q = R/S. పైన ఉన్న ఇది కింద కూడా ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2/3 రేషియో అన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ 2 పెట్టి ఇక్కడ 3 పెట్టు, అప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే L వస్తుంది. లేదా ఇది 40, ఇది జనరల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఆప్షన్స్ నుంచైనా పెట్టు. L = 40 ఇచ్చాడు. ఇది 40 అంటే ఇదంతా 60. అప్పుడు వాట్ ఇస్ 40/60? 2/3. సరిపోయిందా లేదా? అది ఇవన్నీ చూసుకోండి. పక్క మీకు మినిమం అయితే 2 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఆల్రెడీ మొన్న 3 4s చెప్పాను, ఇప్పుడు 2 అంటే 5 4s 20 మార్క్స్ వస్తాయి. పక్క ఇవి ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. బట్ మర్చిపోవద్దు, కామెంట్ బాక్స్ లో మాత్రం దాని ఆన్సర్ పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూట్యూబ్ లో డాక్టర్స్ మెడికల్ అకాడమీ ఖమ్మం అని ఉంటుంది, దాంట్లో మీ కమెంట్స్ పెట్టండి, మీ డౌట్స్ నేను తీరుస్తాను. ఓకే, సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. దిస్ రాజ్ సతీష్ బాబు, డాక్టర్స్ మెడికల్ అకాడమీ ఖమ్మం. హే, మీరు నాకు దండాలు ఏం పెట్టక్కర్లా, ఇది నా బాధ్యత. అటమ్స్ చూడండి. సో ఫస్ట్, బోర్స్ పోస్టులేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ లైక్ అయాన్. హైడ్రోజన్ లైక్ అయాన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బయట సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే తిరుగుతుంటే దాన్ని హైడ్రోజన్ లైక్ అయాన్ అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి? హీలియం ఉంది, హీలియంలో యాక్చువల్గా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఒకదాన్ని ఎల్లగొట్టడాన్ని అయనైజేషన్ అంటారు. ఒకదాన్ని ఎల్లగొట్టాం కాబట్టి సింగిలీ అయనైజ్డ్ హీలియం ఆటం. లిథియంలో 3 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, రెండింటిని ఎల్లగొట్టాలి, అప్పుడు డబ్లీ అయనైజ్డ్
డబుల్ అయనైజ్డ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు పోయి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. బెరీలియం లో యాక్చువల్ గా 4 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే 3 ఎలగొట్టాలి, అంటే ట్రిపుల్ అయనైజ్డ్ బెరీలియం అంటాం. దీని అటామిక్ నెంబర్ 4 కదా, ఇక్కడ ట్రిపుల్ ఉండాలి. దీని అటామిక్ నెంబర్ 3, ఇక్కడ 2 ప్లస్లు ఉండాలి. ఇక్కడ దీని అటామిక్ నెంబర్ 2 1 ప్లస్ ఉండాలి. వాటికి మాత్రమే బోర్స్ పాస్టులేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్. ఎందుకంటే మనకి 2020లో దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. బోర్స్ పాస్టులేట్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, సింగిల్ అయనైజ్డ్ He ప్లస్ అన్నాడు, La ప్లస్ ప్లస్ అన్నాడు, సోడియం అన్నాడు. ఆన్సర్ ఏంటి? సోడియం. ఎందుకంటే అది నాట్ అప్లికబుల్. వాట్ ఐ కెన్ సే, ఇట్ ఇస్ నాట్ హైడ్రోజన్ లైక్ అయాన్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ రెండోది, బోర్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఎస్పెషల్లీ MVR అంటే యాంగులర్ మొమెంటం ఇస్ ఈక్వల్ టు NH/2π. సో L is equal to NH/2π. M అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, V అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్, ఇన్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ రివాల్వింగ్, N అంటే ఇంటీజర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్, H అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎలాగో మీకు తెలుసు. Therefore we can observe that L is directly proportional to L. అంటే అర్థం ఏంటి? L doesn't depend upon Z లైక్ రేడియస్ కానీ ఎనర్జీ కానీ Z మీద కూడా డిపెండ్ అవుతాయి, అంటే ఆటం మీద కూడా డిపెండ్ అవుతాయి. బట్ L మాత్రం Z మీద డిపెండ్ కాదు. అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ లో యాంగులర్ మూమెంట్ ఎంత ఉంటుందో, ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ లిథియం ప్లస్ ప్లస్ లో కూడా అంతే యాంగులర్ మూమెంట్ ఉంటది. దట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ N. Therefore L is directly proportional to N and L1/L2 can be written as N1/N2. Then radius of the orbit is given by the expression 0.53 into n²/z. ప్రాక్టీస్ చేయండి, అక్కడ పోతే z/n² అవుతుంది. అందుకని R is equal to 0.53 n²/z. ఎందుకు? n పైన ఉండాలి, పైకి పోతా ఉంటే ఆర్బిట్ పెరుగుతా ఉంటే దూరం పెరుగుతుంటది కదా, అంటే రేడియస్ పెరగాలి కదా, అంటే అది పైన ఉండాలి. అట్లా గుర్తు పెట్టుకోండి. n²/z ఆంస్ట్రామ్. ఆంస్ట్రామ్ అంటే 10⁻⁻10 మీటర్. సో హైడ్రోజన్ ఆటం తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఆర్బిట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. హైడ్రోజన్ ఆటం అంటే Z1, ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అంటే N1. అప్పుడు R is equal to 0.53 ఆంస్ట్రామ్ బోర్స్ రేడియస్ అంటారు. అయితే ఇక్కడ జనరల్ గా ఏం అడుగుతారంటే అబ్జల్యూట్ అడిగాడు అనుకోండి, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అడగచ్చు, థర్డ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ లిథియం ప్లస్ ప్లస్ అడగచ్చు. థర్డ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ లిథియం ప్లస్ ప్లస్ అన్నాడంటే N బదులు 3 పెట్టాలి, Z బదులు 3 పెట్టి అప్పుడు R ఎంత వస్తుందో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఒక కంపారిజన్ అడుగుతాడు, ఒకటే ఆటంలో కంపారిజన్ అడిగాడు అనుకోండి. ఒకటే ఆటం అంటే Z కాన్స్టెంట్, అప్పుడు R is directly proportional to n². R we can write R1/R2 equal to N1/N2 whole square. అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ యొక్క హైడ్రోజన్ ఆటం, సెకండ్ ఆర్బిట్ యొక్క హైడ్రోజన్ ఆటం మధ్య రేడియస్ రేషియో అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు R1/R2 equal to 1/2 whole square. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ని ఇంకొక పేరు ఏంటంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటారు, సెకండ్ ఆర్బిట్ ని ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటాం, థర్డ్ ఆర్బిట్ ని సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటాం, 10th ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే 11th ఆర్బిట్, అలా అన్నమాట. ఇకపోతే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ is given by the formula -13.6 Z²/n². ఇందాక n² పైన వచ్చింది, ఇక్కడ n² కింద రావాలి. అఫ్ కోర్స్ Z². ఇది కూడా 2023-22 నీట్లో వచ్చింది, తప్పు చేసి వచ్చారు, అటు దిక్కు ఇటు మార్చారు. సో ఈజ్ కూడా -13 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. యాక్చువల్ ఎనర్జీ యొక్క SI యూనిట్ జౌల్. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఇది కూడా అడిగారు 2020 నీట్లో. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.6 into 10⁻⁻19 జౌల్. ఒక కిలోవాట్ అవర్ కూడా అడిగారు నెక్స్ట్ ఇయర్ లో. 1 కిలోవాట్ అవర్, కిలో అంటే 1000, అవర్ అంటే 3600 సెకండ్, అంటే 36 into 10⁵ జౌల్స్. పక్కన పెడదాం. సో ఇన్నే గివెన్ ఆటం, అంటే మళ్ళీ Z కాన్స్టెంట్, అప్పుడు E is inversely proportional to n². E1/E2 is equal to N2/N1 whole square. ఇది కూడా కంపారిజన్ అడుగుతున్నాను అనమాట. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ గివెన్ బై, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చాలా సార్లు అడిగాడు, 2018 లో అడిగాడు డైరెక్ట్ గా. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ గివెన్ బై -K అంటే 1/4πε0 ZE²/R. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కెన్ నెవర్ బి నెగిటివ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ చచ్చినా నెగిటివ్ కాదు ఎప్పుడైనా సరే. ZE²/2R. టోటల్ ఎనర్జీ రెండింటి కలిపితే వచ్చేది మైనస్. ఇక్కడ రేషియో అడుగుతాడు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయినాయి, -1 మిగిలింది, 1/1/2 అంటే పైకి వస్తుంది 2:1. కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై టోటల్ ఎనర్జీ మొత్తం సేమ్ టు సేమ్ ఉంది, కాకపోతే ఒక మైనస్ తేడా, అంటే -1:1 or 1:1 ఏదైనా ఒకటే. అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై టోటల్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు అనుకోండి, -K క్యాన్సిల్ అయింది, ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయింది, మళ్ళీ 1/1/2 2:1 రేషియో అడుగుతాడు డైరెక్ట్. ఓకేనా? సరే. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అంటే N1 పెట్టు, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కి Z1, N1 పెడితే ఇది -13.6, N2 పెడితే -3.4, ఇవి గుర్తుండాలి. థర్డ్ ఆర్బిట్ -1.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, ఫోర్త్ ఆర్బిట్ -0.85 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. గుర్తుండాలి అంటే కంపల్సరీ గుర్తుండాలి, ఫాస్ట్ కావాలంటే గుర్తుండాలి, నీ ఇష్టం. సో ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ అంటే పైకి పోతున్నా కొద్ది ఎనర్జీ ఏమైతుంది, పైకి పెరుగుతా ఉంది. ఇది తక్కువ, ఇది పెద్దది, ఇది ఇంకా పెద్దది, ఇది ఇంకా పెద్దది. ఎందుకంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి వాల్యూ చిన్నదైతే ఉన్నది, టోటల్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే హైయర్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ నోన్ as హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, లోవర్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ నోన్ as లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు లోవర్, అంటే హైయర్ ఆర్బిట్ టు లోవర్ ఆర్బిట్, తక్కువ ఉంది కాబట్టి లోవర్ లో, ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి దానికి ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్. కింద నుంచి పైకి పోవాలంటే నువ్వు ఎనర్జీ ఇవ్వాలి, అంటే ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని పైకి పోతుంది. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య గ్యాప్ 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, వీళ్ళిద్దరి మధ్య 1.9, వీళ్ళిద్దరు అంటే చూడండి గ్యాప్ ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉంది, దాని తర్వాత తక్కువ ఉంది, ఇంకా తక్కువ ఉంది. అంటే పైకి పోతున్నా కొద్ది ఎనర్జీ గ్యాప్ ఏమవుతుంది అన్నాడు అనుకోండి, తగ్గుతా ఉంటది. పైకి పోతున్నా కదా అంటే ఆర్బిట్ నెంబర్ పెరుగుతున్నా కొద్ది ఎనర్జీ ఏమవుతుంది అన్నాడు అనుకోండి, ఎనర్జీ పెరుగుతూ ఉంటది. సో
ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ అయిందో ఇంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. బయటకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిందంటే అది జనరల్ గా లైట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. లైట్ అంటే ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ. అంటే దూకేది ఎలక్ట్రాన్, బయటకు వచ్చేది లైట్. లైట్ అంటే ఫోటాన్, ఎనర్జీ ప్యాకెట్. ఫోటాన్ ఇస్ ఎనర్జీ ప్యాకెట్ కూడా. సో దూకేది ఎలక్ట్రాన్, బయటకు వచ్చేది ఫోటాన్. అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు rz² ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². ఒక హైడ్రోజన్ ఆటం ఇస్తే Z1 కాబట్టి 1/λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ 1/n1² మైనస్ 1/n2². నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అడుగుతాడు. డైరెక్ట్ ఫార్ములా n ఇంటూ n మైనస్ 1/2. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ కి ఎలా కొట్టా అంటే ఎనర్జీ ఇచ్చాను, అబ్జర్వ్ చేసుకుని పైకి వచ్చి ఫిఫ్త్ కి, మళ్ళీ ఫిఫ్త్ నుంచి కింద పడుతుంది చూడండి. ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అంటారు. 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2, 5 to 1. ఇంకా ఉన్నాయి కదా. 4 నుంచి కూడా వస్తుంది, 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1. మళ్ళీ 3 నుంచి వస్తుంది, 3 to 2, 3 to 1. మళ్ళీ 2 నుంచి వస్తుంది, 2 to 1. ఇక లేవు. మొత్తం ఎన్ని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్? 10 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. అప్పుడు n బదులు 5 పెడితే 5 ఇంటూ 5 మైనస్ 1/2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10 స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. అందరికంటే తక్కువ ఎనర్జీ ఎవరు? 5 to 4 అనేవాడు తక్కువ ఎనర్జీ. అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎవరు? 5 to 1 అనేవాడు ఎక్కువ ఎనర్జీ. అలా గ్యాప్ ఇస్తాడు నెంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఇక స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ హైడ్రోజన్ ఆటం తీసుకున్నాను. లైమన్ సిరీస్ అంటే ఇన్నర్ ఆర్బిట్ 1, లోవర్ ఆర్బిట్ 1, హైయర్ ఆర్బిట్ 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, ఇన్ఫినిటీ to 1, ఇన్ఫినిటీ లాస్ట్ టు 1. అదే బామన్ అయితే సెకండ్ కి పడాలి. ఇన్నర్ ఆర్బిట్ 2, మిగతా 3, 4, 5, 6. ఫ్యాషన్ అయితే లోవర్ ఆర్బిట్ 3, మిగతా 4, 5, 6. బ్రాకెట్ అయితే లోవర్ ఆర్బిట్ 4, మిగతా 5, 6, 7, ఇన్ఫినిటీ. పీ ఫండ్ అయితే లోవర్ ఆర్బిట్ 5, మిగతా 6. ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. What is the formula for kinetic energy in terms of momentum? ఒక బాంబు రెస్ట్ లో ఉండి 2 పార్ట్స్ గా విడిపోయింది. ఆ 2 పార్ట్స్ కి ఎవరు సేమ్ ఉంటారు? మొమెంటం సేమ్ ఉంటది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటది? చిన్నోడికా పెద్దోడికా? ఎందుకంటే మాస్ తక్కువ కాబట్టి. ఒక బుల్లెట్ ఈస్ ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ గన్. ఎవరి మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసుకుంటారు? సేమ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకే. వాట్ ఈస్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరం? వర్క్ డన్ బై ఆల్ ఫోర్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. వర్క్ డన్ బై అదర్ దాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు change in mechanical energy. When mechanical energy is constant, come on, mechanical energy eppudu constant. Work done by other than conservative force is 0. అంటే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నా పర్వాలేదు, అదర్ దెన్ ఉండకూడదు, ఉన్నా వాళ్ళ వర్క్ డన్ 0 అయి ఉండాలి. వెరీ గుడ్. When you apply force in the same direction of motion, what happens to its speed? Direction. No change in direction. If you apply force in the opposite direction of motion, its speed decreases without change in direction till it comes to rest. If you apply force in the perpendicular direction, no change in magnitude, but there will be only change in direction. So normal force, and when you apply force perpendicular to the direction of motion, it can change only the direction without changing magnitude. చూసాడు ఇంత ఇంపార్టెంట్ మెకానిక్స్. ఎంత ఫార్ములా ఫర్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్? 2a into q. What is the direction of dipole moment? From negative to positive. Similarly, what is the formula for magnetic moment? 2L into pole strength. And what is the direction of magnetic moment? South pole to north pole. Similarly, when a dipole is placed in a uniform electric field, it experiences only torque, no force. Therefore, net force equal to 0. Therefore, no translatory motion. But net torque is not 0. Therefore, there will be rotatory motion. Similarly, when a magnet is placed in a uniform magnetic field, it experiences only torque, no force. Therefore, there will be no
translatory motion, and there will be only rotatory motion. And therefore there is the torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field is given by the formula tau is equal to Pe sin theta. Therefore that can be written as tau bar equal to P bar cross E bar. Therefore tau bar is perpendicular to P bar and also E bar. Therefore tau bar dot P bar equal to 0. Tau bar dot E bar equal to 0. Similarly, when a magnet is placed in a uniform magnetic field, the formula for torque acting on the magnet is given by tau is equal to mb sin theta. Vectorial you can write tau bar is equal to m bar cross b bar. Therefore tau bar is perpendicular to m bar and b bar. Therefore tau bar dot m bar equal to 0. Similarly tau bar dot b bar equal to 0. And the formula for potential energy is given by the in the electric field minus Pe cos theta. In magnetic field minus Mb cos theta. When it is in stable equilibrium, theta equal to 0. When it is unstable equilibrium, theta equal to 180. Because in both the cases, torque becomes 0. Similarly, the formula for E on the axial line of an electric dipole is given by, if it is short dipole, 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by dq. This is the distance from center. What is the direction of E on the axial line? Parallel to dipole moment. Similarly, B on the axial line is given by the formula mu naught by 4 pi into 2m by dq. And the direction of B on the axial line is parallel to magnetic moment. What is the formula for E on the equatorial line of an electric dipole? 1 by 4 pi epsilon naught into P by dq. And its direction is anti-parallel to dipole moment. Similarly, the formula for B on the equatorial line of a bar magnet. mu naught by 4 pi into m by dq. And it is anti-parallel to magnetic moment. So potential is a scalar. It has no direction, only magnitude, no direction. Therefore, the potential on the axial line is given by, for short dipole, 1 by 4 pi epsilon naught into P by d square. If it is on the equatorial line, the potential is 0. So the electric potential on the equatorial line of an electric dipole is equal to 0. ఇది మనం నేర్చుకుందాం. వీటన్నిటిలో నుంచి A bar dot B bar, A bar cross B bar, dot product is also known as Y. The result is a scalar. Cross product is also known as Y because the result is a vector. And what is the formula for A bar dot B bar? When any two vectors are mutually perpendicular, when any two vectors are mutually perpendicular, the examples of dot product are work done is equal to, a W can be written as F bar dot S bar. Instantaneous power can be written as F bar dot V bar. Flux phi can be written as EA cos theta or E bar dot A bar. అదే magnetic flux అయితే E bar dot A bar. And kinetic energy can be written as V bar dot V bar. Kinetic energy can never be negative. Work can have
X values, into values, 0 values. And what is the direction of cross product? How you can find out the direction of cross product? By using right hand thumb rule. The direction of cross product is always perpendicular to both A bar and B bar. What are the examples of cross product? Tau bar is equal to R bar cross F bar and L bar, angular momentum, R bar cross P bar, and V bar equal to omega bar cross R bar. And the formula for force acting on a charge in a magnetic field. As tau bar is perpendicular, tau bar equal to R bar cross F bar, tau bar is perpendicular to both R bar and F bar. When any two vectors are perpendicular, dot product between them is 0. What about area? Is it a scalar or vector? Scalar. What is the direction of area? Perpendicular to the plane. Oh, చూసారా?